بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انسان جو ہے وہ بہت بہت ایمبیشس ہے اور وہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، پلنٹی آف تھنگس۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی بہت کم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ انسان گریڈ، ہرس، خواہشات جو ہے ان کا تابع اور فرما بردار ہو چکے، اور یہ خواہشات جو ہیں کانفلکٹنگ خواہشات بھی ہیں، ایسی بھی کہ جو ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اور یا ڈفرینٹ ضرور ہیں، اور ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے جیسے کہ ان سب کا یکساں اصول جو ہے وہ خاصا مشکل لگتا ہے۔ ایک انسان جب بہت ساری چیزیں پال رہا ہوتا ہے، بہت ساری خواہشات پال رہا ہوتا ہے، اور کئی ایک خواہشات پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے ایک خواہش پہ کام کرنا تو کچھ وقت کے لیے دوسری خواہش پہ کام کرنا، کچھ اور وقت کے لیے تیسری خواہش پہ کام کرنا، اور اس طریقے سے ایک انسان اپنے آپ کو سکیٹر کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بکھیر دیتا ہے کہ جیسے ایک انسان کی جو خواہشات ہیں وہ حاصل ہو ہی نہ پائیں، اور پھر اگر ایک انسان اگر ایک خواہش کو پورا کرتا ہے، ایک چیز کا حصول جو ہے وہ جب ایک انسان کر لیتا ہے یا اس کے قریب پہنچتا ہے تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے شاید کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور بہت کچھ ابھی باقی ہے، اور فلاں انسان اور فلاں انسان اور فلاں انسان کے پاس بھی کہ جو میرے جاننے والے ہیں، اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے پاس موجود چیزوں سے بہت زیادہ ہے، میری اچیومنٹس کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور ان دیٹ کانٹیکسٹ جو ہے میں تو جیسے اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتا ہی نہیں ہوں، اور میں تو ابھی میری زندگی جو ہے وہ ابھی اس کے اندر بہت کچھ حاصل ہونا جو ہے، بہت کچھ اس کا حصول جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ باقی ہے، اور اگر میں ان چیزوں کو حاصل نہیں کر پاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شاید میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور جیسے میں ایک انسکسیسفل انسان جو ہے، ایک ناکام انسان جو ہے، اور ایک بہت ہی ایوریج قسم کا انسان جو ہے وہ ہی شاید ٹھہرا۔ آج کل کے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں انہوں نے ایک ایوریج انسان جو ہے اس کو تو جیسے ایک گالی بنا دیا ہے کہ آپ اگر ایک ایوریج انسان ہیں تو گویا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، unless and until کہ آپ کے پاس بہت کچھ نہیں ہے، unless and until کہ جب تک آپ بہت نمایاں اور ایک طرح کا سٹار آپ نہ بن جائیں اور سپر سٹار آپ کو معاشرہ قبول نہ کر لے، ٹل دین جو ہے آپ تو جیسے کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ ایک کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، کہ جس مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کیا ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز نے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ ایک انسان جو اس کی جو اچیومنٹس ہیں اور وہ بڑھتی ہیں تو اس کی جو ایپیٹائٹ ہے، اس کی جو بقیہ بھوک ہے
وہ कम होती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि वो बढ़ती रहती है और मुसलसल बढ़ती रहती है। अगर दौलत के मैदान के अंदर एक इंसान की जो पहले डिमांड थी, वो फ़र्ज़ कर लें कि एक 10 लाख रुपए थी या 20-50 लाख रुपए थी, लेकिन जब उसका हसूल मुमकिन हो गया, तो अब एक ऐसा नहीं है कि इंसान ने समझा हो कि अब मेरे पास बहुत कुछ है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, मैंने अपना टारगेट हासिल कर लिया। इसके बरक्स इंसान अगला जो टारगेट सेट करता है, वो इस पहले टारगेट की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं नहीं कहता कि हमें दौलत नहीं कमानी चाहिए, दौलत इन इटसेल्फ बुरी नहीं है, बशर्ते कि दौलत का हसूल जो है पहले मरहले के अंदर, कि दौलत का जो हसूल है वो बहुत ही लेजिटिमेट और जायज़ अंदाज के अंदर किया जाए, और दूसरे मरहले के अंदर जो दौलत का इस्तेमाल है वो भी बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अंदाज के अंदर किया जाए। और इसी तरीके से जो दीगर चीज़ें हैं, और ये देखिए, एक इंसान के जो इंटेंशन है, एक इंसान के जो मकासद हैं, वो दर हकीकत इस बात का डिटर्मिन करते हैं कि क्या एक इंसान जो है अपने इंटेंशंस के एतबार से, कि जी ये इंसान जो है वो राह रास्त के ऊपर है या राह रास्त के ऊपर नहीं है। लेकिन ये गया है कि दुनिया के पीछे जब एक इंसान इस तरीके से भागता और दौड़ता है कि हमें शोहरत भी हासिल हो जाए, मेरे बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स भी हो जाएं, मेरी जो दौलत है, मेरे पास जो मौजूद पैसे हैं वो भी बहुत ग्रो कर जाएं, अब देखिएगा तो एक इंसान जो है वो बिखर सा जाता है, और एक इंसान बिल्कुल भी, आप कह लें कि वो यकजा नहीं रहता, कंपोज्ड नहीं रहता, और एक इंसान जो है वो बिल्कुल भी, आप कह लें कि एक अपने आप को अधूरा, नामुकम्मल, और एक इंसान अपने आप को बहुत ही गैर मुतमईन इंसान जो है वो गर्दानता है। ये समझता हूँ कि गोल्स सेट करने चाहिए, उनका हसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए, और उनका हसूल मुमकिन हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और उनका पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यूज़ जो है अपनी ज़ात के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए और दीगर अफराद के लिए ये किया जाना चाहिए। दैट इज़ समथिंग क्वाइट पॉजिटिव एंड दैट इज़ समथिंग क्वाइट कंस्ट्रक्टिव। लेकिन ये बात है कि एक इंसान को ये बात कभी ना भूले, नेवर फॉरगॉटन, कि वी आर हेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। हम दुनिया के अंदर बड़ी कलील मुद्दत के लिए हैं, और हमने यहाँ पे हमेशा नहीं रहना है, अनकरीब हमने यहाँ से चले जाना है। और एक इंसान जितनी दौलत और जितनी भी चीज़ें हासिल कर ले, तो ये सारी चीज़ें उससे एकदम छीन ली जाएंगी, और कुछ भी उस इंसान के पास नहीं रहेगा कि जिसकी वो बेतहाशा तमन्ना किया करता था, कि जिसके हसूल के लिए एक इंसान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, उनमें से कुछ भी उस इंसान के साथ पास नहीं रहा। ये बहरहाल हमें याद रखना चाहिए। इसकी वजह से हमारे जो इंटेंशन हैं वो पाक होते हैं, और हमारा तरीक़ाकार भी मुस्बत हो जाता है और लेजिटिमेट हो जाता है, और हलाल और जायज़ अंदाज के अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।